श्री स को गर्वे पुणे महानगरपालिकेचे पहिले आयुक्त अँड विजनरी ॲडमिनिस्ट्रेटर यांची आज 111वी जयंती आहे. त्यांना विनम्र अभिवादन करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, माननीय चंद्रकांत दादा पाटील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, माननीय माधुरी मिसाळ नगर विकास विभाग राज्यमंत्री, तसेच डॉक्टर नितीन करीर माजी मुख्य सचिव, श्री निरंजन कुमार सुधांशु महासंचालक यशदा, डॉक्टर राजेंद्र भोसले कमिशनर पीएमसी, उपस्थित माननीय लोकसभा सदस्य, विधान परिषद व विधानसभा सदस्य आणि सभागृहात उपस्थित पत्रकार तसेच सहभागी सर्वांचे शब्दसुमनांनी स्वागत करते. To explain the concept and relevance of this important seminar, I now have the honor of inviting Dr. Nitin Karier. Honorable Chief Minister, Maharashtra, all dignitaries on stage, and dear friends, we are here in Pune today to deliberate upon, to discuss and to try and figure out some solutions for the urban problems that we face in our day-to-day lives. Urbanization has immense benefits. Urbanization brings economic growth, urbanization brings quality of life, urbanization brings so many more things in terms of the way we live our lives. However, it comes with several challenges, and those challenges seem to be increasing as we go on, as the population increases, as there is more and more strain on the infrastructure, as we get into our fight with nature to extract as much as we can for the betterment of the citizens, and there is that clash that keeps on happening between the ecological safeguards and development for people. So while we are looking at all these issues, we try and understand that all these problems need solutions, and they need solutions which are well thought out, discussed, deliberated, and which then can be possibly accepted by and implemented by the government. Required. This workshop here, this conclave today, also seeks therefore to increase the capacity within Yashada for their urban interventions, which are possibly more important than the rural interventions at this point of time. The fourth institution with which also I am involved is the Pune International Center. The Pune International Center, headlined by Dr. Mashilkar and Dr. Vijay Kirkar, and a lot of people who are here are also associated with it, a policy think tank which seeks to bring together the best, some of the best brains in the country who are now settled in Pune from various walks of life, and to distill their thoughts, to distill their wisdom, to distill their experiences into something that will keep on adding value to the lives of citizens. I think these four institutions together have joined hands to have this urban conclave, brought in experts from across the country, from across the state, from across institutions and individuals, all of whom will gather here, will talk about the four main themes on mobility, on disaster management, on planning and its implementation, and on urban governance. These four themes which will be discussed here, and we hope that at the end of the deliberations we have a report which we can then submit to the government, and we hope that the government will take note of this very, very key and very, very important insights that will come through the sharing of experiences from across the country. We are very hopeful that this conclave will throw new light onto the problems and provide new solutions for the same. That is what all of us seek as we move ahead on the urban management side. So I welcome all of you here for this conclave, and I thank all the esteemed dignitaries who have graced this occasion
who will guide us on to how and in which direction this conclave should go. Thank you very much. माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना विनंती करते की त्यांनी क्लिक करून सर्व बर्वे वेबसाईटचे उद्घाटन करावे. This website is an effort made by Barve Charitable Trust to showcase thoughts and visions of SG Barve that are relevant for the current as well as the future generations. All of us across India stand to benefit from this invaluable archival compilation. Thank you, sir, for doing us the honor of inaugurating the website. पुण्यातील पहिल्या अर्बन डायलॉगच्या निमित्ताने श्रीमती करंदीकर या स.गो. बर्वे यांची पुस्तकं माननीय मुख्यमंत्री यांना भेट देत आहेत. थँक्यू मॅम. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत नागरी विकासाच्या कार्यात योगदान देणाऱ्या विधानसभेच्या आदरणीय सदस्य आणि नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांची ओळख करून देणे ही एक सन्मानाची बाब आहे. श्रीमती मिसाळ's active participation in the development of Pune city and that of Maharashtra has acquainted her with the urban challenges. Her work as people's representative at every stage, she is one of the very few urban development practitioners who can view urbanization with a gender lens. मी माननीय श्रीमती माधुरी मिसाळ यांना आजच्या कार्यक्रमाचे बीज भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करते. माननीय मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, माननीय नितीनजी करीर, सुधांशुजी, आयुक्तजी राजेंद्रजी भोसले, समोर असलेले यशदाचे बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्टचे सर्व सभासद, आज हे जे अर्बन डायलॉगच्या निमित्ताने खरं तर खूप चांगला सेशन मला असं वाटतं हे केला आणि त्याच्यामध्ये बोलण्याची संधी मला मिळाली हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. कारण हा विषय जो आहे जेव्हा आपण म्हणतो की अर्बन डेव्हलपमेंट आपण वॉक करू शकतो, प्रदूषण नाही आहे, त्यामुळे एखादी सिटी डेव्हलपमेंट करताना किंवा अर्बन डेव्हलपमेंट होताना ज्या गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि त्या गोष्टीमध्ये वाहतूक आराखडा असेल, म्हणजे आपल्या सिटीची ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जी आपण डेव्हलपमेंट जेवढे सिटी प्लॅन करतो त्यामध्ये जो प्रोग्राम होता तो पॉलिसी बदलण्याचा प्रोग्राम. आपण हजारो करोड रुपये ज्या गोष्टींवर खर्च करतो, ज्या प्रोजेक्टवर खर्च करतो, त्या प्रोजेक्टचं काय होतंय याचा आपल्याकडे काहीच मला असं वाटतं की प्रोग्रेस होत असताना एखादा प्रोजेक्ट का रखडतो, काय आहे, ह्या सगळ्याचा जो डॅशबोर्ड आज मुख्यमंत्री साहेबांनी स्वतःकडे घेतला आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं सगळ्यामध्ये हिलटॉप, हिलस्लोप आणि BDP या गोष्टीच्या ज्या पॉलिसी आपण केल्या त्याच्यामुळे आता पुणे शहराची परिस्थिती काय झाली. जर तुम्ही गुगल मॅप करायला गेला किंवा जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की आज जवळजवळ BDPच्या आणि हिलटॉपच्या जागेवर आपण खूप चांगल्या इंटेन्शननी हे सगळं केलं, पण त्याच्यामध्ये आपण एन्व्हायरमेंट करू शकलो का, वाचवू शकलो का, प्रदूषण थांबवू शकलो का, तर नाही. कारण इंदोर सारखी सिटी मगाशीच आम्ही डिस्कस केलं की इंदोर सारखी सिटीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचा योग्य हे लागू शकतो आणि सिटी सुंदर आणि स्वच्छ होऊ शकते, तर बाकीच्या सिटी का नाही होऊ शकत. या सगळ्या गोष्टी ह्या जो डायलॉग दिवसभर चालेल या दृष्टीने मला असं वाटतं की थोडा विचार केला पाहिजे. आणि सिटी चांगली दिसण्यासाठी जसं आपण अर्बन डेव्हलपमेंट म्हणतो तसं अर्बन डिझायनिंग या क्षेत्रामध्ये पण आपल्याला थोडंसं लक्ष घातलं पाहिजे. येणारी गावं जी आपण आता DP PMRDचं तर कॅन्सल केला, पण ज्यावेळेस पुढचं प्लॅनिंग आपण करू, 11 गावचा DP आपला चालू आहे, पुढचं प्लॅनिंग आपण करू तेव्हा अर्बन डिझायनिंगचा पण विचार त्याच्यात केला पाहिजे. ऑन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स ऑफ प्लॅनिंग ऑफ पुणे सिटी. महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस हे नाविन्याची आस, तंत्रज्ञानाची कास आणि विकासाचा ध्यास धरणारे द्रष्टे नेते आहेत.
Throughout his political career, he has addressed urban challenges and bold, lasting decisions. With a comprehensive 360-degree perspective, as Chief Minister of India's most urbanized state, he has championed infrastructure development, empowered local institutions, and leveraged technology and innovative strategies to drive urban infrastructure. Your vision, sir, has been clear: to make Maharashtra's cities not only livable but lovable. We would like to take this opportunity to invite you to inaugurate this policy seminar that shares your vision. पुणे अर्बन डायलॉग चॅलेंजेस अँड सोल्युशन या अतिशय चांगल्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी चंद्रकांत दादा पाटील, माधुरीताई मिसाळ, श्री नितीन करीरजी, श्री NK सुधांशुजी, श्री राजेंद्र भोसलेजी, या ठिकाणी उपस्थित विधानमंडळातील आमचे सर्व सहकारी, सर्व ज्येष्ठ अधिकारी, चारही संस्था ज्या एकत्रित आलेल्या आहेत, या संस्थांचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी श्री सगो बर्वे साहेब यांना विनम्र आदरांजली अर्पित करतो. आज त्यांची 111वी जयंती आहे. पण नवी मुंबईपासून फरीदाबादपर्यंत विविध शहरांच्या निर्मितीमध्ये एक महत्त्वाचा वाटा असलेले अर्बन प्लॅनिंग या विषयामध्ये ज्या काळात आपल्या देशात अर्बनायझेशनच्या संदर्भात फार विचार होत नव्हता, त्याही काळामध्ये ते विजन ठेवणारे नेते म्हणून किंवा ते विजन ठेवणारे अधिकारी म्हणून बर्वे साहेबांकडे पाहिलं जातं. आणि त्यांचं करिअर कसं होतं हे करीर साहेबांनी सांगितलंच, की प्रशासकापासून तर एका नेत्यापर्यंत. आणि प्लॅनिंग कमिशन पुण्याचे पहिले प्रशासक बर्वे साहेब यांच्या 111व्या जयंतीच्या निमित्ताने पुणे अर्बन डायलॉग या ठिकाणी आपण आयोजित केला, त्याबद्दल मी या चारही संस्थांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आपल्याला कल्पना आहे की आज महाराष्ट्र सारखं राज्य हे अनेक नागरीकरणाच्या आव्हानांचा सामना करत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्राची 50% लोकसंख्या ही 500 शहरांमध्ये राहते आणि 50% लोकसंख्या ही 40,000 गावांमध्ये राहते. 500 शहरांचा चेहरा जरी आपण बदलू शकलो तरी देखील 50% लोकसंख्ये, मला असं वाटतं की अशा प्रकारचं मंथन होणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण जर जगाचा इतिहास बघितला तर सर्व देश किंवा सर्व अर्थव्यवस्था या डेव्हलपिंग कडनं डेव्हलप्ड विकसित कडे जात असताना त्याचा मार्ग हा अर्बनायझेशनच राहिला आहे. एकही विकसित अर्थव्यवस्था अशी नाही की जी अर्बनायझेशन थांबवू शकली आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये वी ऑलवेज थॉट दॅट अर्बनायझेशन इज अ सिन. का डेव्हलपमेंट करणारे डेव्हलपमेंट करतात, अशा प्रकारची अवस्था आपण बघितली. आणि त्यामुळे खरं म्हणजे आज शहरं आपली जी आहेत या शहरांमध्ये आपण जर बघितलं तर पहिल्यांदा या विकास आराखड्यांना कशा प्रकारे इम्प्लिमेंट करता येईल. आज फॉर्च्युनेटली आपण बघतो की एकतर विकास आराखड्याची आपली स्वतःची एक शक्ती असते फायनान्स करण्याची, त्या शक्तीचा उपयोग करणं. आज अनेक इन्स्ट्रुमेंट्स तयार झाले आहेत, त्या इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर आज पुण्यामध्ये देखील खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर आपण करतो. ते फायनान्सिंगचे इन्स्ट्रुमेंट्स त्याचा वापर करणं आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या फायनान्सिंग ऑप्शन्सचा विचार करणं. आज केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, कारण म्हणजे आपण जर बघितलं तर गेल्या 7-8-10 वर्षामध्ये अर्बन फायनान्सिंग किंवा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंग याच्यामध्ये एक गुणात्मक बदल आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. मला आठवतं की अगदी 2010-11 साली करीर साहेबांच्या लक्षात असेल की ज्या काळामध्ये आपलं बजेट हे प्लॅन त्याच्या स्ट्रॅटेजीज ज्या तुमच्याच ऑफिसला होत्या त्या समजून घेतल्या, त्या मी मागितल्या
त्याचा थोडा अभ्यास केला आणि त्याच्यावर आधारित मी तुम्हाला सांगितलं. त्यामुळे मग त्यांच्या असं लक्षात आलं की त्यांनी कोणीच म्हणजे तिथल्या जे काही अधिकारी आहेत त्यांनी त्या डेव्हलपमेंटल स्ट्रॅटेजीज ज्या तयार झाल्या होत्या त्या कधी उघडूनच बघितलेल्या नव्हत्या. त्याच्यामुळे ठीक आहे, ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री झालो आणि मी करीर साहेबांचं विशेष अभिनंदन त्यात करेन की अतिशय वेगानं आम्ही त्या काळामध्ये हा प्लॅनिंगची प्रोसेस कंप्लीट केली. जवळपास त्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात तर 17 आपले रिजनल प्लॅन होते की जे झालेच नव्हते, नेव्हर, कधीच केले नव्हते. ते 17 आपण रिजनल प्लॅन पहिल्या 3 वर्षात केले. संभाजीनगरसह सगळ्या क्षेत्राचे आपण विकास आराखडे हे मागे लागून त्याचा पाठपुरावा करून ते पूर्ण केले. आणि मला असं वाटतं की ते करत असताना विकास हा नजरेसमोर ठेवल्यामुळे म्हणजे याचं आरक्षण बदल, त्याच्यावर टाक, त्याचं बदलून याच्यावर टाक असा विचार न करता ते केल्यामुळे एक त्या काळामध्ये कुठली एवढे विकास आराखडे तयार केले, कुठली कॉन्ट्रोवर्सी कधी तयार झाली नाही आणि चांगल्या प्रकारे आपण ते करू शकलो. आज मला असं वाटतं की आपण या सगळ्या अर्बनायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात नगरपंचायती तयार केल्या आहेत, नगरपालिका तयार केलेल्या आहेत. हे असं युनिट आहे की जिथे आपल्याला संधी आहे. आज 75 वर्ष पूर्ण झाली, त्याबद्दल पुणे शहरातल्या नागरिकांचं मी मनापासून आणि महानगरपालिका प्रशासनाचं मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your insights about urban landscape of Maharashtra and its probable path of development. To give the vote of thanks. सगो बर्वे यांच्या 111व्या जयंतीच्या निमित्तानं पुणे महापालिका, यशदा बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट, त्याचबरोबर पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा हा जो पुणे अर्बन डायलॉग चॅलेंजेस अँड सोल्युशन्स या विचारमंथन कार्यक्रमाकरता राज्याचे प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आमच्या सर्व संस्थेच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि त्यांनी आम्हाला एक दिशा जी दिलेली आहे की सगळे जे आहेत चॅलेंजेस, जे अर्बन चॅलेंजेस आहेत त्याचे सोल्युशन्स या ठिकाणी आपलं विचारमंथन होईल. मात्र जी विल पाहिजे आहे प्रशासनाची, त्याचबरोबर सगळ्यांची जी विल पॉवर आहे हे फार महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आपल्याला प्रश्न माहिती आहेत, त्याची उत्तरं माहिती आहेत, मात्र विल पॉवर नसेल तर त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांचं या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्याकरता मी सर्व 4 संस्थांच्या वतीनं त्यांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. आजच्या या कार्यक्रमाकरता विशेष करून आपले राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटील देखील उपस्थित राहिले, त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं राज्याच्या नगरविकासच्या राज्यमंत्री आणि ज्यांनी महापालिकेमध्ये फार वर्ष काम केलेलं आहे पुणे महापालिकेमध्ये, त्यांचे देखील त्यांनी या ठिकाणी विचार मांडले आणि ते विचार देखील जे आहे की आपण काय करू शकतो आणि आपल्याला काय करायला पाहिजे, बाकीच्या शहराचा जो रेप्लिकेशन आपल्याला करायचं आहे त्यांचं देखील मी या कार्यक्रमाकरता आल्याबद्दल त्यांचं देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि ज्यांना अर्बन प्लॅनिंगमध्ये अतिशय गती आहे आणि ज्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आज होत आहे ते आदरणीय डॉक्टर नितीन करीर यांचे देखील मी या कार्यक्रमाकरता उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि आम्हाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. यशदानं हा या ठिकाणी या कार्यक्रमाकरता अतिशय चांगली भूमिका पार पाडलेली आहे, तर त्याकरता सुधांशू सरांचे देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमाला महापालिकेची 75 वर्ष पूर्ण होत आहे. आजचा हा पुणे अर्बन डायलॉग चॅलेंजेस अँड सोल्युशन हा कार्यक्रमाचं उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपल्याचं मी अध्यक्षांच्या वतीनं या ठिकाणी जाहीर करतो. धन्यवाद. Thank you, sir. On behalf of Yashoda, we would like to sincerely apologize for the inconvenience that was caused because of the technical glitch in the air conditioning. A brief instruction with reference to the panel discussions today. They will be done according to the themes identified. Urban planning in MBC room number 4.
urban governance in MBC room number 5, urban mobility in MBC room number 6, urban disaster management in MBC room number 7, that is on the ground floor behind the auditorium. And post this, we would... we will now all proceed for tea to the open air amphitheatre, and we'll be back by 11 a.m. जेवढे पाकिस्तानी नागरिक आहेत ते सगळे सापडलेले आहेत, सगळे बाहेर चाललेले आहेत, सगळ्यांची घालवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. एकही पाकिस्तानी नागरिक या ठिकाणी राहणार नाही. माझा अंदाज आहे आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्यापर्यंत लॉंग टर्म विजावाले चलो हवा बूम काढून टाका. की लॉंग टर्म व्हिजावाले उघडून पाकिस्तानी आम्ही बाहेर पाठवतो, नाही तर दम कसं करतो.